ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਠਾकुर ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਕੀਰਤੀ ਭਾਟ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀਰਤੀ ਭਾਟ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੀਰਤੀਨਾਏ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਸ਼ਹੀਦ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਾਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। इन्हां दी सारी कुल ने सतगुरु नानक जी के घर तो चरण पाहुल प्राप्त करके कई महान कार्य किए। इन्हां ने सतगुरु हरगोबिंद जी के सेना विच भर्ती होकर 6-7 जून 1628 ईस्वी नूं श्री अमृतसर विखे सिख मुगलों की पहली लड़ाई विच बड़ी वीरता विखाई ਅਤੇ बाबा बल्लू जी नाल शामिल होकर लाहौर के सूबा मुर्तजा खान नूं मार के शहादत का जाम पीता। ਕੀਰਤੀ ਭੱਟ जी के भरा मथरा भट्ट तो भी इलावा इन्हां दे पोतरा पोतरियां ने भी शहादत की कई अनोखी मिसाल कायम की। इन्हां दे परिवार के 11 भाटां के उचारे 123 सवीए श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी अंकित हैं, जिन्हां विचों 8 सवीए भाट कीर्ति जी के उचारे हुए हैं। पूरे जिथे इतिहास विच भाट कीर्ति जी अते उन्हां दे भरा भट्ट मथरा जी योधे अते शहीद भरावां दी इकलौती जोड़ी है, जिन्हां दी उचारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी अंकित है। वचनयोग है कि गंगू ब्राह्मण की सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी नाल गद्दारी अते होर कई कारणों करके ब्राह्मणों की बहुत बदनामी हुई है। उस बदनामी नूं मिटाउण लई अते ब्राह्मणों के महान कारजां वल्लों पक्ष नूं उजागर करन लई इह शहीदां दा प्रचार करन वास्ते इह नामधारी सिखां वल्लों इह समागम करवाया गया। ठाकुर दलीप सिंह जी ने इस मौके अपने भाषण विच कहा, सानू किसी भी व्यक्ति की गलती कारण सारे ब्राह्मणों नूं माड़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाणी विच भी लिखिया है, सो ब्राह्मण भला आखिए। असीं सिख पंथ विच किसी भी जात नूं परपक्ष नहीं कर रहे, परंतु गंगू की गद्दारी करा के ब्राह्मणों नाल जाति आधारित होए वतीरे नूं समाप्त करने वास्ते ये यतन कर रहे हाँ कि पहले सिख योधे अते शहीद भट्ट कीर्ति जी के शहीद दिवस मनाउण की प्रेरणा मुख्य रूप में महान विद्वान सरदार रणजीत सिंह राणा जी की पुस्तक हजूरी शहीद अते कुछ सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी की पुस्तक ब्राह्मण भला आखिए तो मिली है। अज साडे लई बड़ी माण वाली गल है कि सिख पंथ के ग्रोवर श्री रणजीत सिंह राणा इंग्लैंड तो इस समागम विच पधारे हन। इस मौके पर मुख्य शख्सियत ज्ञानी इकबाल सिंह जथेदार पटना साहिब, भाई मुहक्कम सिंह दमदमी टकसाल, भाई बलजीत सिंह मुखी दादूवाल, श्री 1008 महंत बंसीदास जी, श्री आशुतोष पांडे, दुर्गियाना मंदिर के जनरल सैकटरी श्री अरुण खन्ना जी, विश्व हिंदू परिषद के श्री विजय भारद्वाज जी, अखिल भारतीय धर्म जागरण के सुनील सहगल, प्रधान राजेश शर्मा अते होर कई संत अते संगतां ने दर्शन दिते। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਵਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸੇਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮੋਟਾ ਖੜਾ मुगल खाना इन्होंने अपना बात सकता कि वो जरा बासी वो भी अगे आया जदों फिर वो पता लग्या और साडा बेटा जेड़ा साडी सर्वे आ गया ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਚੰਦ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सतगुरु हरगोबिंद साहब पातशाह के कोल एक सिख आया लाहौर तो पिछी रह गए कि उसने आके संगत रद्द की है कि सच्चे पातशाह इतनी सेना जगह इकट्ठी होकर आ रही है ना उस वेले सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता तुसीं फिक्र ना करो फिर एक कच्चियां कंधा बना के किला बनाया सी लोह वाला फिर वो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੋਖੇ ਪਏ ਸਨ ਸच्चे पातशाह हुक्म दिता कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਲੋੜੇ ਪਾਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਟੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥ ਚਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਟੋਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਥ ਸੰਗੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ
ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਬਾਪ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਅੰਸਿਕੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਮਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸਾਥ ਕਿ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ कहते हैं वैल्यू वैल्यू सैल्यू वैल्यू यानी रल जाओ यानी इस्लाम कबूल कर लो वैल्यू यानी गल जाओ मर जाओ या सैल्यू यानी इथों चले जाओ टुर जाओ गुरु महाराज ने क्या मैंने एक दिन का वक्त दो ते जदों गुरु गोबिंद सिंह जी जो उस वेले सोच पैर देखा उन्होंने क्या तुसी की सोचते पे 9 बरस के उस वेले ना सीगा गोविंद राय विलक्षण पुरुष सीगे उन्होंने कहा कि तुहानों होर बड़ा कौन हो सकता है इस देश तो तुहाडे तो वड्डी और केड़ी कुर्बानी हो सकती ऐ सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाराम दत्त जी को आख्या कि जाओ इफ्तिखार खान दसो कि तुसी कले कले बंदियां नूं फड़ के इस्लाम कबूल करा के की कर लो ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ईर्खा वाला ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है वो ख़त्म करना चाहिए। निश्चित ही बड़ा प्रशंसनीय है, क्योंकि अपने समाज के शहादत देने वाले शूरवीरों को अगर समाज जिंदा रखता है, चाहे याद रखता है, तो निश्चित नई पीढ़ी के अंदर भी ये ऊर्जा प्राप्त होती है, नई पीढ़ी के अंदर भी ये स्वर गूंजते रहते हैं। और धर्म के लिए शहादत देना यानी मोक्ष प्राप्ति करना, वीर गति प्राप्त करना। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे संतों को एक तपस्या करके, पूजा करके, योग करके, अनेक प्रकार के यत्न करके मुक्त होने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही कोई धर्म के लिए, कोई सनातन समाज के लिए, गौ के लिए, दीन के लिए अगर अपनी शहादत देता है यानी बलिदान देता है, तो वो अपने आप में मुक्त होता है, उसे वीर गति प्राप्त होती है, वो योद्धा होता है। यही कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है। और आज अगर नामधारी समाज के सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज ने ये पहली बार ही, मुझे लगता है कि कीर्ति भट्ट जी जो शहीद हुए हैं उनकी याद में कार्यक्रम को करना प्रारंभ किया है, तो निश्चित ये सराहनीय है। बहुत बहुत साधुवाद के वो पात्र हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे देश भर के समाज के लोगों के अंदर ये जागृति रहती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वजों ने हमारी होंद बचाने के लिए क्या क्या किया है। इसलिए बहुत प्रशंसनीय विषय है, ऐसा होते रहना चाहिए। तो क्या लगता है एक संदेश आपसी भाईचारे को जोड़ने में? अब आपसी भाईचारे को जोड़ने के लिए है ही है। ब्राह्मणों ने लगभग कुछ लोगों ने पीछे रिसर्च करना शुरू किया था, तो सिखों के अंदर 80% शहादत देने वाले ब्राह्मण लोग थे। मतीदास सतीदास जी का नाम हम जानते हैं, ब्राह्मण थे। 40 मुक्तों में बहुत ब्राह्मण थे। और कहते हैं कि सिख इतिहास की पहली महिला जिन्होंने शहादत दी थी वो भी ब्राह्मण परिवार से थी। कीर्ति भट्ट जी का आज हम शहादत पर्व मना ही रहे हैं। तो ये भाईचारा है। अगर सनातन जो पूर्व में था, जो संप्रदाय बनी वो बाद में बनी, कोई अलग अलग प्रकार के संप्रदायों को लेकर के आ गया। आज अगर फिर भी है हिंदू और सिख, सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज तो हमेशा से कहते आते हैं कि हिंदू और सिख तो 9 मास का संबंध है। अगर ये मास के बिना 9 नहीं रह सकता और 9 के बिना मास नहीं रह सकता, तो दोनों एक ही माँ के पूत हैं और दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए। दोनों के अपने अपने पर्वों को ठीक से मनाना चाहिए। और कृष्ण जन्मोत्सव भी उन्होंने पीछे शुरू किया था, राम जन्मोत्सव भी शुरू किया था। तो ऐसे ही गुरुओं की परंपरा और हमारे अवतारों की परंपरा, ये सांझी परंपरा है, कोई अलग परंपरा नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अनेक वाणी में उनके महिमा मंडप भी किए हैं और उनका इतिहास भी बताया है। तो ये भाईचारे को एक बहुत पहला प्रयास, अच्छा प्रयास है। वो समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। सारे समाज को जुड़ के, सारी संगत को जुड़ के, विशेषतः नामधारी संगत के जितने भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सबको जुड़ के अपनी पुरानी परंपरा को फिर से जिंदा रखना चाहिए, फिर से जागृत रखना चाहिए। ये अच्छा संदेश है। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है।
ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਜੋ ਦਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ, ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, शहीदों की चिताओं पे बलेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਔਰ 7 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥੂ ਦੇਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾੜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਸਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸ਼ਫਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। इसके लिए हम पहले ठाकुर दिलीप जी को जो है धन्यवाद देंगे। कम से कम उन्होंने इस विषय में सोचा और इसके लिए एक बड़ा समागम किया, जिसमें हम लोगों को आने का अवसर भी मिला। इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि ऐसे हमारी संगत हमेशा चलती रहे। जो ब्राह्मण समाज को सम्मान दिलाने के लिए आपकी तरफ से कदम बढ़ाया गया है, यह कदम पंजाब सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है ब्राह्मण समाज का कि ये कदम ठाकुर दिलीप सिंह के हाथ से ही होना था, इसलिए आज उन्हीं के हाथ से शुरू हो रहा है होना। इसके साथ उनको हम बधाई देंगे और ब्राह्मण समाज हमेशा नामधारी समाज के साथ तन मन धन से लगा रहेगा। जो भी आवश्यकता होगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। ऐसे सम्मान दिलाने वाले योद्धा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कैसे देखते हो एक बड़े लेवल पे जो है समागम हो रहा है और सभी धर्मों को एकजुट करने की कोशिश की जी, सभी धर्मों को ना कहकर एक ही सभी अलग अलग पंथों की, चूँकि हम लोग सब सनातनी भाई हैं, हमारे माता पिता एक हैं, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। केवल हमारे विचार अलग अलग हो गए, उन्हीं विचार के कारण हम लोग अलग अलग पंथ का निर्माण कर लिए। बकिया हम लोग एक सामाजिक हैं, एक आर्यावर्त सनातन महासभा के ही संतान हैं
सनातन धर्म ये कहता है कि हमारे माँ बाप सब एक हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। तो यहाँ कोई और धर्म नहीं है, सब ये ना एक समाज है, हम लोग एक हैं, एक रह के रहना चाहिए। और इसके लिए हम शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी से आग्रह करेंगे कि हमारे जो है भट्ट जी को समुचित आदर दिलाया जाए। कीर्ति भट्ट जी ने जो अपना बलिदान दिया है, उनका पूरा परिवार इसी के लिए शहीद हो गया, पूरा खानदान ख़त्म हो गया। इसके लिए उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा सभी को दिया है, तो ब्राह्मण के सम्मान के लिए उनको समुचित स्थान मिलना चाहिए। इसी के साथ हम पुनः ठाकुर दिलीप जी को धन्यवाद देंगे और नामधारी परिवार से निवेदन करेंगे, जब भी वो अवसर देंगे हम उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। हमारा समाज, हमारा संगठन उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। देखो, सब तो पहला तो मैं इस गल की बधाई देनी चाहुंदा हाँ नामधारी संप्रदाय समूह सिख संगत नूं, जिन्हां ने उपराला कीता है। सत्कारयोग ठाकुर दलीप सिंह जी उन्हां दे सारे सहयोगियों के वल्लों ये उपराला किया गया कि उन्होंने महान शहीद भाई कीरत भट्ट, जिन्हां दी बाणी जिहड़ी है भट्टां दे सवैये धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह च दर्ज है। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई, उन्होंने उचारण की हुई गुरु की महिमा धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह च दर्ज है। तो मैं समझदा कि बहुत ही शलाघायोग उपराला जिहड़ा है ये नामधारी संप्रदाय वालों किया जा रहा वा। श्री अमृतसर साहब की धरती ते मैनूं हुक्म होया सीगा कि इस समागम दे विच पुज के मैं दर्शन दिदारे करां। ते एक होर बड़ा सुहावना इस समागम का जिहड़ा एक पक्ष है कि इन्हां ने समूह धर्मां दे बुलारियां नूं बुला के और कीरत भट्ट जी बाबत जिहड़े महान शहीद होए आ, छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की रहनुमाई च जिन्हां ने जंग लड़ी और जंग के मैदान विच जूझदियां होइयां भाई मनी सिंह जी के बजुर्गों के नाल जिहड़े अमर शहीद बंद जिन्हां कटाया भाई मनी सिंह जी, उन्हां दे बजुर्गों के नाल उन्होंने जंग दे विच हिस्सा लिया, छेवें पातशाह की अगवाई दे विच ते शहादत का जाम पीता। सो मैं एक बेनती करनी चाहुंदा कि सानू अपने जो साडे पुरखे आ, जो शहीद ने, जो संत भगत ने, योधे ने, उन्हां दे पाए पूरनिਆਂ ते चलना चाहिए। और ये जिहड़ा समागम है इसे दी प्रेरणादायक ये समागम है, जिस दी जिन्नी भी शलाघा की जाए थोड़ी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्य सेवादार होने के नाते मैं नामधारी समूह सिख संगत नूं इस गल की बधाई देना, मुबारक देना कि उन्होंने उस महान शहीद नूं याद करदिआं जो जंग के मैदान दे विच शहीद होए, जिन्हां ने गुरु साहिबाना की संगत की, गुरु साहिबाना की महिमा की और धर्म की जंग दे विच जिहड़ा सी जंग के मैदान विच जाके छेवें पातशाह की अगवाई विच जिन्हां ने शहादत का जाम पीता। सो इस गल की मैं मुबारक देना नामधारी सिख संगत नूं कि उन्होंने उपराला कीता ते समूह देशवासियों नूं, समूह संगतां नूं शहीदां दे पाए पूरनिਆਂ ते ਚੱਲਣ ਦੀ अपील करदा। तो जो आज का कार्यक्रम था श्री सद्गुरु दलीप सिंह जी द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो कि कीरत भट्ट जी के नाम से, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को देने की कोशिश की है। जो हम लोग समझते हैं कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, वो दोनों अलग नहीं हो सकते। जैसे एक माँ से दो बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदू और सिख को अलग नहीं किया जा सकता। उसकी एक मैसेज हमें कीरत भट्ट के थ्रू उन्होंने दी है कि इनकी जो श्रद्धांजलि समारोह, जो शहीदी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्योंकि अमृतसर में ही उनको शहीद किया गया था। तो आज कीरत भट्ट की याद में बहुत बड़ा समारोह यहाँ पर हुआ है, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। और ये सारा उपराला जो जितना भी किया है वो नामधारी समाज ने किया, श्री सद्गुरु दलीप सिंह जी ने किया। बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनकी शहीदी यहाँ पर हुई है, और उनकी शहीदी स्थल को उजागर करने के लिए क्या क्या उपराले किए जा रहे हैं? अभी ये जो उपराला था ये पहली बार किया गया है अमृतसर में, ताकि लोगों को ये पता चल सके। आप जब अमृतसर में आते हैं तो आते हुए भी आपने देखा होगा कि हर एक चौराहे पर, हर एक दीवार पर कीरत भट्ट जी का एक बैनर लगा हुआ है, जिससे लोगों का, जिसमें उसमें संदेश भी लिखा हुआ है, तो लोग आते जाते उनको पढ़ते हैं। देखिए आजकल समाज में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें जागरूकता की कमी है। तो जब तक हम उनको जागरूक नहीं करेंगे तब तक उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी कि आने वाला कल और बीता हुआ कल कैसा था। धन्यवाद। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸਨ। ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹਜੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿਬਰ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਪਾੜਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤੀ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਮੰਤ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਭਗਤ ਕੀਰਤੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਭੱਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ
ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੋ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 70% ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੂਈ ਦਾ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਈ ਵਾਲੀ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ